बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पदीनन दर्स की यौसु बुनियादी और ज़रूरी और अहम खबरें और द सूरतुल फातिहा मुतालिक यौ अहम मसला ज़िक्र को। द कुरान पाक अल्लाह जल्ल शानुहु प पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदे नाजिल करलो। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुरान पाक खपुल शागिर्दानु ता वर उखोदो। द कुरान मतलब तशरी अहकामात शरइया वरते वर उखोदल। दग शागिर्दानु ता विली कीगी सहाबे किराम। द पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शागिर्दान यानी सहाबे किराम 1,40,000 कम व ज़ियादती। सहाबे किरामु द पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम न दिन ज़दकड़ो प दो तरीक़ों सरा। यौ कुरान प शक्ल की, यौ द अहादीसो मुबारकौ प शक्ल की। पदी 1,40,000 कम व ज़ियाद सहाबे किराम की सहाबा प दो डलों की तक़सीम शुवी दी। 130 सहाबे किराम दासी दी ची अगवी द कुरान और द अहादीसो पस दकड़ा की द इल्म पस दकड़ा की दुमरलवी मकाम मर्तबा और दरजा हासिल अकड़ा ची द कुरान और द हदीस नबे मसली राविस्ती और उम्मत तबे खोदी। द 130 सहाबे किरामु दक़ सहाबो तवीली कीगी मुजतहिदीन सहाबे किराम। और दी 130 न अलावा बाकी ची तमाम कम सहाबा दी और दागुई सरा ताबिईन मुआचवा और नूर आम मुसलमाना मुआचवा दी टूलु बा पदगा 130 सहाबो बांदे एअतिमाद और भरोसा कोला और दा यकीन में सातो ची दुई द कुरान और द हदीस ना कम माना मतलब और मसला मुंतखीन दा सही खई नो दी बाकी सहाबो पे अमल को। नो दा 130 मुजतहिदीन सहाबे किरामु और दा बाकी पाती तमाम मुक़ल्लिदीन सहाबे किरामु यानी इत्तिबा कउन की और मनन के सहाबा। द पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम न द वफ़ात नरुस्तो दा कुरान और अहादीस अहकामाती शरइया और दा दिन के प दुनिया के खोर करे दे नो सहाबे किराम खोर करे दे। द सहाबो नपस द सहाबो शागिर्दान रागली दी। सहाबे किराम दा कुरान और हदीस दा अहकामाती शरइया खपुल शागिर्दान तखोदली दी। द सहाबे किराम शागिर्दान तवीली कीगी ताबिईन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान प सहाबो बांदी उली को अहादीस ये पिलिकली न दी। अहादीस सहाबो ज़ुबानी याद करी दी। सहाबे किरामो दा कुरान लिखली शक्ल की और दा अहादीस ज़ुबानी शक्ल की उम्मत तवरु खोदल। द सहाबो शागिर्दान ताबिईन दी। पदग शागिर्दानों की यौ शागिर्द इमामी आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला रा पैदा को और दी शागिर्द दी खबरी ज़रूरत महसूस को ची द कुरान और द अहादीसो दा इल्म और द सहाबे किरामो दा इल्म द कुरान और द हदीस ना मसली राविस्तल और द कुरान और द हदीस ना द मसलू द राविस्तलू तरीक़े कार दा किताबी शक्ल की लिखल पकार दी ची उम्मत ता द कुरान और द हदीस ना चे सहाबो कमी मसले राविस्ती दी नूरी ते कमी मसले राउजी चे दा किताबी शक्ल की उली कलिशी और उम्मत तवर कलिशी नो उम्मत तब प कुरान और प हदीस बांदी अमल कवल आसान शी। और सिर्फ पदी या बस नकड़ल बल्कि दी सरा सरा उम्मत ता मुस्तकबिल की दासी तरीक़े कारम वर खुदीशी क नवी नवी मसले वक़्त प वक़्त रा पीखीगी नो चे उम्मत की दासी उलमा मौजूद हुई चे अगवी दग नवी नवी मसले द कुरान और द हदीस परना की तरवज़ी द क़यामत पूरी हल कूली शी।
دې دپاره مستقل د یو علم او د قاعدو ضرورت و. نو دغه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دې خبرې ته توجه وکړه او خپلو شاګردانو کې 40 شاګردان د ټاپ مولیان مفتیان را جمع کړل او صرف دا ډیپټي ورله ورکړه چې تاسو شپه ورځ قرآن او حدیث کې غور او فکر کوئ او د دې نه مسلې راوباسئ. نو 40 مفتیانو به د قرآن او د احادیثو نه مسلې راویستي، بیا به په هغې باندې بحثونه کول چې آیا دا مسله د قرآن او د حدیث مطابق ده او که نه ده. د هغې نه پس بیا استاجي ته امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته پیش کوله. د هغې نه پس په بیا هغوی د قرآن او د حدیث سره د هغې جایزه واخیسته، بیا به شاګردانو ته حکم وکړه لکه دا مسله ولیکې. د امام صاحب رحمت الله علیه په ژوند کې د امام صاحب د شاګردانو په موجودتیا کې 12,000 مسلې دی حضراتو امامانو د قرآن او د حدیث نه راوویستې او کتابی شکل کې یې ولیکلي د بابونو په شکل کې چې دا طهارت دی د پاکې مسلې دي، دا صلات دی د منځ مسلې دي، دا صوم دی د روژې مسلې دي، دا زکات دی د زکات مسلې دي، دا حج دی د حج مسلې دي، دا جهاد دی د جهاد مسلې دي. ترتیب یې ورکو یو کتابی شکل کې، هغه دین لا هغه احکامات شرعیه لا هغه مسلو لا چې کوم دی شاګرد د صحابو نه زده کړي وي دی 12,000 مسلو ته او داسې نور په لکونو مسلې دې ته ویل کېږي فقه او علم فقه. د دې بنیاد د صحابه او شاګرد امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه کېښودو. 12,000 مسلې امام صاحب په خپله لیکل نه دي کړي، د امام صاحب شاګردانو کړي دي. د امام صاحب په شاګردانو کې یو شاګرد امام محمد رحمت الله علیه وی دوی په خپل ژوند کې د خپل استاذ نه د حاصل کړي علم بېشمېره کتابونه ولیکل. په هغه کتابونو کې 6 مشهور کتابونه دي. یو ته ویل کېږي المبسوط، یو ته ویل کېږي الجامع الکبیر، بل ته ویل کېږي الجامع الصغیر، بل ته ویل کېږي سیر کبیر، بل ته ویل کېږي سیر صغیر او بل ته ویل کېږي زیادات. دا 6 مشهور کتابونه د امام محمد رحمت الله علیه دي چې د امام اعظم ابو حنیفه شاګرد دي او په دې کې د قرآن او د حدیث نه راویستلی شوي مسلې لیکلي دي او تیار لکه د نوړۍ په شکل یې امت ته پیش کړي دي چې دا مسله د قرآن په دې آیات کې ده، دا په دې حدیث کې ده، دا په دې آیات کې ده، دا په دې حدیث کې ده. او دې امامانو صرف په دې بس نه کړه، دې سره سره دی حضراتو کتابی شکل کې د قرآن او د حدیث نه د مسلې د راویستلو چلم دی امت ته ورښودلی دی. کتابی شکل کې باقاعده قاعدې ولیکلي، یو قانون یې ولیکلو، یو ضابطې یې کتابی شکل کې ولیکلي چې امته او د امت علماو دا قانون او ضابطې زده کې تر قیامته پورې چې نوې نوې مسلې را پیښیږي دې قانون باندې ګوره چې د دې قانون مطابق وي نو صحیح به وي او چې د دې مطابق نه نو غلط به وي. دې علم ته ویل کېږي علم اصول فقه. دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او د دوی د شاګردانو کارنامه وه چې دې امت ته حواله شوې ده. یو خبره دا زده که چې قرآن او حدیث کې د شریعت تمام احکامات، تمامي مسلې، ټول جزئیات په تفصیل سره نشته، نه په قرآن کې او نه په حدیث کې. لکه تاسو ما بل ورځ مثال درکو، اقیم الصلاة قرآن کې راغلی منځ قایم کې تفصیل نشته، احادیثو کې تفصیل شته خو مکمل تفصیل نشته. مکمل تفصیل د احادیثو نه صحابه راویستی دي، خپلو شاګردانو ته امامانو ته ښودلی دي او دغه امامانو بیا کتابي شکل کې لیکلی دي. نو دې امت ته او دې مسلمانانو ته د قرآن هم د زده کړې ضرورت دی چې قرآن زده کړي، د احادیث هم د زده کړې ضرورت دی چې حدیث زده کړي،
او دې سره سره د فقه او د علم فقه یعنی د مسلو د زده کړې ضرورت هم دی چې مسلې زده کړي. یو څلور ټکي استعمالیږي، څلور لفظونه: دین، مسلک، مذهب او منهج. تا به اورېدلی وي دین څه ته وایي؟ بس دین ته وایي. نو مسلک څه ته وایي؟ مذهب څه ته وایي؟ منهج څه ته وایي؟ په دې څلورو ټکو باندې ځان پوه کړې سیبه. دین وایي منصوصاتو ته، قطعیات، اسانو الفاظو کې قرآن او حدیث، دا دین دی. لکه قرآن کې الله جل شانه ارشاد فرمایي ان الدین عند الله الاسلام. دین د الله په نسبت باندې اسلام دی، او اسلام دوه څیزونه موږ ته راکړي دي. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف ارشاد فرمایي ترکت فیکم امرین، په تاسو کې مې دوه شیان پریښي دي، لن تضلوا، تاسو به هیڅ چېرې ګمراه نه شئ، ما تمسکتم بهما، تر څو پورې چې تاسو دا دوه څیزونه کلک رانیولي وي، یعنی په دې عمل کوئ. کتاب الله، دا الله کتاب یعنی قرآن، و سنتی، او سنت یعنی احادیث مبارکه. نو دین د دوه څیزونو نوم دی، قرآن او حدیث. او څوک چې په دې کې موږ سره اختلاف کوي، نو دا اختلاف به د اسلام او د کفر وي. یعنی قرآن او حدیث چې موږ سره څوک مني دا مسلمان دی، چې څوک نه مني چورلټ کافر دی، که قادیانی دی، که شیعه دی، که هندو دی، که عیسائی دی، او که یهودی دی. دا اختلاف د اسلام او د کفر وي. دویم لفظ استعمالیږي مسلک. نو یادو ساته، یو سنت دی د پیغمبر علیه السلام عملی زندگی، یو جماعت دی د پیغمبر علیه السلام شاگردان صحابه کرام. یو عمل او یو څیز که موږ ته په سنت او په جماعت کې میلاو شو، نو دا به موږ ثواب ګڼو او کوو به. او څوک چې سنت او جماعت مني او خپل عملی زندگی کې راولي، دته ویل کېږي اهل سنت والجماعت. نو مونږ د پیغمبر علیه السلام عملی زندگی منو او د پیغمبر علیه السلام شاگردان صحابه منو، د هغوی وینا منو، د هغوی عملی زندگی منو. دریم لفظ استعمالیږي مذهب. مذهب ویل کېږي لارې ته، لاره د تلو لاره. قرآن پاک او احادیثو کې ډېر داسې الفاظ شته چې لفظ یو دی او معنی یې دوه دي. لکه قرآن کې یو لفظ راغلی دی قروء، یو مسله ذکر شوې ده والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. یو ښځې ته خاوند 3 طلاق ورکړل، نو دا ښځه به عدت څونه تیری، پریز به څونه کوي، دا خاوند په کور کې به د طلاق نه پس څونه وخت تیری. نو قرآن لفظ راوړی دی ثلاثه قروء. طلاق کړې شوې ښځه به انتظار کوي، عدت به تیری، پریز به کوي، څونه 3 قروء. اوس 3 قروء څه ته وایي؟ نو مونږ چې د لغت او د عربی کتابونه راواغېستل، نو مونږ ته د قروء لفظ دوه معنی میلو شوي. یو معنا ده حیض، بیماری، یو معنا ده طهور، پاکی روزی، پاکی. اوس په دې لفظ کې لفظ یو دی معنی دوه دي. زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د دلایلو په رڼا کې د قروء حیض والا معنا مراد اخیستې ده. یعنی زمونږ د امام صاحب مذهب دا دی چې یو ښځې ته خاوند طلاق ورکو، نو د طلاق نه پس په دا 3 حیضه انتظار کوي، 3 بیماری انتظار به کوي. د خاوند په کور کې به 3 بیماری تیری کی، خاوند سره به خبرې اترې نه کوي، پرده به کوي، خاوند به دې ته د اوسېدو ځای هم ورکوي، خرچه به هم ورکوي. 3 بیماری د طلاق نه پس یو بیماری راغله، بیا بله، بیا بله، چې 3 بیماری پوره شوې، د دې عدت پوره شو، کډه دیوال یو پلار کړی دی. داسې چا کړي دي اوسه پورې صاحبه؟ طلاق ورکي، د کور یې وباسي. قرآن او اسلام مونږ ته د طلاق ورکولو طریقه ښودلې ده چې طلاق به په کومې طریقې سره ورکې، که ضرورت و الا، او د طلاق نه پس به بیا څه کې؟ داسې نه چې بس ښځه د کور وباسه او ځه پلار کره ځي او کار خوا ځي او په ما مه لګه، په سترګو مې مه لګه، او بس اوره پد شي او بس د پرچکو بوجه توخیږي. نه، امام شافعی رحمت الله علیه د قروء لفظ نه طهور او پاکی والا معنا مراد اخیستې ده.
اغوی فرمایي چې یو ښځې ته خاوند طلاق ورکو نو دا به پریز 3 طهره تیری، یو پاکي به تیره کی، بیا بله پاکي، بیا بله، او د دې نه پس بیا کډه والی پلار کړه وځي. اوس لفظ یو دی، لفظ یو دی، معنی دو دی، یو بیماری یو پاکی. نو یو امام لګی شوی دی د دلایلو په بنیاد باندې یو معنی اغستی ده او هغه سره په دې معنی اغستو باندې باقاعده دلیل موجود دی. بل امام د دې لفظ نه بل معنا مراد اغستی ده. یو امام هم د قرآن په دې آیت په دې لفظ عمل کوي، لاره دا یو اختیار کړله. بل امام هم په دغه لفظ عمل کوي، لاره د عمل کولو یې دا اختیار کړله. دې ته ویل کېږي مذهب. لفظ یو دی، دین یو دی، قرآن یو دی، حدیث یو دی، معنی یې دوه دي. یو امام یو معنا واغسته، بل امام بل معنا. نو د یو امام د پاره دا یو معنا مراد اغستل دا مذهب دی، د بل امام د پاره دا بل معنا مراد اغستل دا مذهب دی. د دې معنو د اختلاف په اعتبار سره 4 امامان راغلي دي او 4 مذهبونه جوړ شوي دي. د ټولو نه اولنی امام امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه، دویم امام بیا د دوی نه رستو امام مالک رحمت الله علیه راغلی دی، د هغوی نه رستو دریم امام امام شافعی رحمت الله علیه راغلی دی، د دې نه رستو 4م امام امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه راغلی دی. او په دوی باندې بیا بس شوي دي. 1400 کاله وشو، امت اتفاق کړی دی، اجماع یې کړی ده په دې خبره باندې چې تر ورځې د قیامت پورې به مذهبونه په اجتهادي مسایلو کې، په داسې قسمه اختلافي مسایلو کې چې لفظ یو وي معنی یې دوه وي، مذهبونه به دا 4 چلیږي او دا 4 وانه مذهب حق او سچ دي. دا اختلاف چې کوم دی د امامانو په خپل منځ کې، دا د څه اختلاف دی؟ دا اختلاف د یو اجر او د 2 اجرو دی. د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی چې یو مجتهد اجتهاد وکي او د خپل اجتهاد په محنت او د دلایلو په رڼا کې یو مسله راویستله، نو دته خو دا مسله صحیح ښکاري، د خپل پوره محنت کړی دی لله فی الله خالص د الله د رضا دپاره، د دلیل په بنیاد باندې یو مسله یو معنا مراد واغیستله. بل امام د دغه لفظ نه د دلیل په بنیاد باندې بل معنا مراد واغیستله. هغه امام ته د خپل اجتهاد صحیح ښکاري، د دې امام د خپل اجتهاد صحیح ښکاري، دوانو سره دلیل موجود دی. فیصله به څوک کوي چې د چا هغه اجتهاد صحیح دی او د چا هغه خطا دی. نو دا فیصله تر ورځې د قیامت پورې نشي کېدی، ځکه یو خو هم دلیل موجود دی بل خو هم دلیل موجود دی. دا فیصله به د قیامت پر ورځ باندې الله کوي چې د کوم امام اجتهاد هغه اعلا او د کوم دا ادنا و. نو نبی علیہ السلام فرمای چې چا اجتهاد وکړو دی په خپل اجتهاد کې صحیح شو، د دا مسله صحیح شوه، دته به الله 2 اجر او 2 ثوابونه ورکي. او چا چې اجتهاد وکړو دی په خپل اجتهاد کې تیر وته خطا شو، نو دته به الله یو اجر ورکي، یو ثواب به ورکي. د امام په غلطۍ باندې یو ثواب ملاویږي سیبه. نو د دې 4 امامانو دا اختلاف دا د یو اجر او د 2 اجرو دی. دریم سیز دی 4م منهج. منهج ویل کېږي طریقې کار ته، یو کار وی کار او یو د کار کولو طریقه وي، منهج طریقې ته وي. لکه تبلیغیان هم د دین خدمت کوي، طریقې څه ده؟ دعوت او تبلیغ. علما هم د دین محنت کوي، طریقې څه ده؟ درس او تدریس لګیا دي مدرسو کې. صوفیان حضرات بزرگان هم د دین محنت کوي، طریقې څه ده؟ خانقاه، ذکر اذکار. مجاهدین هم د دین خدمت کوي، طریقې څه ده؟ ټوپک. نو دین یو دی، د دین د خدمت کولو طریقه مختلفه ده، دې ته ویل کېږي منهج. یاد وساته مونږ خلک په دین باندې مسلمانان یو، دین زمونږ اسلام دی. په مذهب باندې احناف حنفیان یو، مذهب زمونږ حنفی دی. د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب او په لار باندې روان یو، ځان به چېرته رسو؟ قرآن ته. لکه لفظ یو دی او طریقه او لار ورله دغې لفظ ته به ځان رسو په طریقه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه. او مسلک زمونږ اهل سنت والجماعت دی،
ستا مسلک څه دی؟ وایي زه اهل سنت والجماعت یم، د پیغمبر سنت هم منم، د پیغمبر شاګردان جماعت صحابه هم منم. منهج زمونږ څه دی؟ طریقې کار زمونږ څه دی؟ نو منهج زمونږ دیوبندیت دی. په منهج په طریقه د دیوبندیت روان یو، په مذهب د حنفیت روان یو، او قرآن او حدیث ته ځان رسو. حدیث مبارک کې راغلی دی چې یو بنده مونځ کوي او دی په مانځه کې وایي الحمدلله رب العالمین، نو الله جل شانه د عرش نه جواب ورکوي حمدنی عبدی، زما بنده زما حمد بیان کړلو. چې دا بنده وایي الرحمن الرحیم، الله جواب ورکوي اثنا علی عبدی، زما بنده زما ثنا بیان کړله. بنده وایي مالک یوم الدین، الله جواب ورکوي مجدنی عبدی، زما بنده زما بزرگی بیان کړله. بنده وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله جواب ورکوي هذا بینی و بین عبدی، دا زما او زما د بنده په منځ کې د راز او د نیاز خبرې دي. بنده وایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، الله جواب ورکوي هذا لعبدی ولعبدی ما سأل، دا زما د بنده سوال دی او زه به بنده ته ورکم هغه څه چې څه دی زما نه غواړي. په مانځه کې 14 فرض دي او 14 واجبات دي. زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې په مانځه کې سورة الفاتحه لوستل واجب دي، که یو څوک ځان له مونځ کوي او که امام پسې مونځ کوي. دلته دا خبره زده که چې ځان له مونځ کې نو که فرض کې که سنت کې او که نفل کې سوره فاتحه به وی او خامخا به وی واجب عمل دی. که په ایره در نه پاتې شو سجده سهوه به وکړي نو هغه کمی به په مانځه کې پوره شي. یو امام پسې په جمع کې ولاړې، امام قرائت کوي او تلاوت کوي لګیا دی، نو زمونږ د امام صاحب مذهب دا دی چې مقتدی به په امام پسې په مانځه کې سورة الفاتحه نه لولي، تلاوت په نه کوي، خاموش به ولاړ وي. امام فاتحه وایي که جهري مونځ دی د سحر او د ماښام او د ماسخوتن، که سري مونځ دی پټ مونځ پټ تلاوت کوي د ماسپښین او د مازدیګر، مقتدی به شاته خاموش ولاړ وي، ثنا به ووایي او اعوذ بالله بسم الله به نه وایي، بس خاموش به ودرېږي او تسبیحات وغیره به بیا وایي. فاتحه به امام پسې نه لولي. وجه څه ده؟ دلیل څه دی؟ قرآن کې الله جل شانه ارشاد فرمایي 9 سپاره کې واذا قرئ القرآن، کله چې قرآن ولستی شي فاستمعوا له، دا قرآن ووره، وانصتوا او خاموش ودرېږئ لعلکم ترحمون، نو په تاسو باندې به رحم وشي. د امت تمام مفسرین په دې خبره باندې اتفاق کوي چې دا آیت د مانځه په باره کې نازل شوی دی، یعنی د امام او د مقتدی په باره کې. نو امام پسې چې ودرېږي نو خاموش به ودرېږي، د امام هغه به اوري په جهري مونځ کې، او په سري مونځ کې بیا به خاموش ودرېږي، اسم هم نه وي. یو حدیث مبارک کی راغلی دی لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، چې بغیر د سورة الفاتحین منځ نه کیږي. امام شافعی رحمت الله علیه د دې حدیث ته استدلال کوي او اغوی وی په مانځه کې سورة الفاتحه فرض ده، خامخا به وي که امام یو که مقتدی وي، او که او دی نه وي لمونځ دی نه کیږي. او زمونږ امام صاحب وی چې واجب ده فاتحه، امام شافعی وی چې فرض ده. مونږ وایو چې مقتدی به امام پسې فاتحه نه وي، امام شافعی صاحب وی چې وی به. مونږ ورته په جواب کې وایو چې یو حدیث مبارک دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، نبی علیہ السلام ارشاد فرمائی من کان له امام فقراءة الامام له قراءة، څوک چې په امام پسې ودرېدل او دا امام قراءت کوي فاتحه وی یا سورت وی، دا داسې دا لکه چې مقتدی قراءت کوي. امام فاتحه ولسته د مقتدی دپاره د امام لوستل کافي کیږي.
نو په دوانو احادیث باندې عمل شو د قرآن په آیت باندې عمل شو چې ځان لمونځ کې بیا فاتحه وایا خاموش مودریگا فاتحه مو وایا سورت مو وایا چې امام پسې ودرېدي بیا به خاموش ودرېږي فاتحه بنوي نو به د قرآن په آیت باندې عمل راشي به په احادیث مبارکه باندې عمل راشي زبس دونه بستخه الله دې د عمل کولو توفیق راکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.